الفرقان کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ حق اور باطل میں، جیسے میں نے پہلے گزارش کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود کہتا ہے کہ میں حق اور باطل کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس دن کو چنا ہے، اور یہ یوم التقی الجمعان بھی ہے، دو جماعتوں کی لڑائی کا دن بھی ہے، اور جماعتیں تو لڑتی رہتی ہیں، لیکن اس میں کمال یہ تھا کہ لڑنے آئے نہیں، دوسرا یہ تھا کہ وہ لڑنے آئے پوری تیاری کے ساتھ، تیاری ان کی ہے بھی نہیں، اور یہاں پہ ایمان اور یقین کی جہاں پہ بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی تربیت اور پھر اپنا رویہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے سواری کی شیئرنگ کی بات کی ہے، اور وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے ہر لیڈر کے لیے، اور پھر جب لیڈر اس طرح کا ہوگا تو پھر نیچے اس کے جو کارکنان ہوں گے، اس کے فالوورز جو ہوں گے، وہ کیا کچھ کریں گے. ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے اسباب کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات سجدے میں گزاری ہے، اپنی رات کی دعاؤں میں، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے پاس گئے اور سجدے کی حالت میں آپ کو اپنے سینے سے لگا کے کہا بس کیجئے، اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ مدد بھیجے گا، مدد آئے گی. یعنی ساتھیوں کو یقین ہو گیا ہے کہ اتنی مناجات کے بعد امپاسبل ہے کہ وہاں سے رسپونڈ نہ آئے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ کا چکر لگایا اس بیٹل فیلڈ کا، اور کہا ہے یہاں میری امت کا فرعون یہاں گرے گا، اور اس کو گرانے والے آج ہم بڑے بڑے ناموں سے ڈر جاتے ہیں یا ان کا ایک رعب محسوس کرتے ہیں، بڑی طاقتیں ہوں گی، لیکن اللہ کہتا ہے لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو. جو کسی کو ایکسیپٹ کر لیتا نا کہ اس کی طاقت ہے تو اس کا رعب آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں، طاقتیں میری ہیں، رزق کا مالک بھی میں ہوں، کوئی اور ہے ہی نہیں. آپ کیوں کہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ آپ نہیں دیکھو، آپ صرف مجھے دیکھو، پریورٹی پہ مجھے رکھو، میں ساری چیزیں ٹھیک کر دوں گا. کس طرح ٹھیک کروں گا؟ وہ صحابی آتا آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی یہ زنگ تلوار ہے، یہ ویپن یہی تھا میرے پاس اور ہے بھی نہیں، اب یہ اس قابل ہی نہیں کہ لڑ سکوں، اب یہ فائٹ میدان میں چل رہی ہے، ڈوب جائیں گے، اور کہتا ہے یہ ٹوٹ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت سے ایک کھجور کی ٹہنی اتارتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں، اور وہ سفید رنگ کی تلوار میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور 11 ہجری تک اس کے ساتھ وہ بندہ جہاد کرتا رہا. تو یہ آنکھوں سے معجزات دیکھ رہے ہیں. اور پھر دوسرے ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں لڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ سچویشن یہ ہے کہ کسی کے پاس تیر ہے تو پھینکنے کے لیے کمان نہیں ہے، تلوار ہے تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں، یعنی کمپلیٹ ویپنڈ کوئی بندہ نہیں ہے، اکوپمنٹ کوئی بندہ نہیں ہے وہاں پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں. اور شیطان کی جہاں تک میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ نے کہا یوم الفرقان کیوں ہے، شیطان نے مہلت مانگی تھی اللہ سے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں نے اغوا کرنا ہے، اغوا سیدھی راہ سے ہٹا کے رکھنا ہے. اور اس دن وہ خود آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج کے دن یہ یہاں سے بھاگتا نہیں، کیونکہ آسمانوں سے جب اللہ کی مدد، تائید الہی، نصرت الہی نازل ہونا شروع ہوئی ہے تو وہ فرشتوں کے ساتھ رہا تھا، اس کا ایکسپوئر تھا، اس کا ایکسپیریمنٹ تھا سارا. اس نے فرشتوں کو دیکھا، دوڑ لگا دی. وہ تھا ایک انسان کی شکل میں، سراقہ کی شکل. اور مکے کے کافروں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے بھائی، ہم تو تیری وجہ سے آئے، تو ہمیں بڑا پش کر رہا تھا، بڑا جناب ہمارے لیے انفلوئنسر بنا ہوا تھا، ہمیں بڑا موٹیویٹ کر رہا تھا، خود کہاں جا رہا ہے؟ اور کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اور شیطان کے منہ سے الفاظ ہیں، کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور رسول اللہ، اب یہ شیطان کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آج کے دن یہاں سے بھاگتا نہیں نا، اس کی جو مہلت اس نے قیامت تک مانگی تھی وہ ختم ہو جاتی، اور اللہ اس کو یہی مار دیتا. سبحان اللہ. سر بڑی جس طرح آپ نے بات کی اسی پر کرتے ہیں سر، آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے تو ہم مارکے بدر کے حوالے سے بھی بات کریں، لیکن چونکہ آپ ماشاءاللہ اتنا زبردست ساتھ میں کام کر رہے ہیں، مارکے کر رہے ہیں، حق اور باطل کی بات ہے. اور جن بچوں نے اپنے پیرنٹس کو نکال دیا، جن بھائیوں نے اپنی بہنوں کی جائیدادیں لے کے ان کو الگ کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جنت کی چابیاں تو ہمارے پاس ہیں، وہ لوگ سجدوں میں تلاش کر رہے ہیں. میں اکثر کوٹ کرتا ہوں یہ بھی ایک حق اور باطل کی ہی جنگ ہے. بالکل، کہ ہمارے ان سے کوئی خون کے رشتے بھی نہیں ہیں. میں معلوم کے ساتھ تھوڑا انٹرپٹ کروں گا اس جملے کو، اس سٹیٹمنٹ کو. دیندار طبقے کے اندر یہ چیز نسبتاً ویسا نہیں ہے جیسے میٹیریلسٹک اپروچ والے لوگوں کے ہاں ہوتی ہے. حقوق بھی وہی ادا کرتا ہے جس کی دینی تربیت وہی ہوتی ہے. جو دینی تربیت سے دور ہوتا ہے وہ حقوق بھی ادا نہیں کرتا. پلیز کنٹینیو. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بے شمار ایسی داستانیں ہوں گی کہ واقعہ شیئر کریں کہ جن بے سہارا لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ پلیز ایجوکیٹ کریں. آپ ایجوکیٹ کریں گے تو یہ اویئرنیس ہوگی پوری سوسائٹی کے لیے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے انسانی رویے، بالکل آخری مراحل میں ہے. اس میں
जितने भी सुनी सुनाई बातें नहीं, जो देखा अपना प्रैक्टिकली, उनको कोट किया और उसके सोल्यूशन भी बताए कि किस तरह मुमकिन हो सकते हैं। और जो सारा लिखते हुए ना एक वाक़या कोट कर रहा था, तो रात का वक्त था, तो आंसू गिरना शुरू हो गए। वो जो तहरीर लिखी ना, वो धुंधली सी होगी, तो मैंने ये बार कि उधर ये कोट कर दिया ना कि बाज़ दफ़ा आंसू और स्याही का मिलाप तहरीर धुंधली कर देता है, क्योंकि वैसे पढ़ी नहीं थी जा रही जो है ना। तो दिल की कासी की और कोशिश की कि हम अपने हिस्से की जो शम्मा है ना, वो तो जलाए ना, इस वतन अजीज़ के लिए, इस दीन के लिए। और मैं अक्सर कहता हूँ कि आप ये ना कहा करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, आप प्रूव करें कि हम उनके उम्मती हैं। बेशक, ठीक है, ऐसा तो कुछ करें ना कि हम कोड करें कि जी हम हमारी है निस्बत, हम उम्मती हैं, तो कोशिश तो करें। जब आप कोशिश करेंगे तो फिर भी कामयाबी है। और कई बेटियां हैं, जब उनकी दास्तान सुनते हैं, वो सड़कों की जीनत बनी होती हैं, और इस माशरे में ही उन्हें इस कदर अजियत दी होती है कि वो अपने आप को होती, वो नॉर्मल है, वो अपने आप को ना जैसे माशरे में कहते हैं जी पागल है जी, चली है, ईसाई लोग है। लेकिन जब उनको हमने बड़ी गहराई में जाके देखा तो उन्होंने कहा हम तो नॉर्मल है, तो ये तो हमने लुबादा अपनाया हुआ था कि हमारी इज़्ज़त महफूज रहे इस माशरे से, इन लोगों से। तो फिर इस तरह की कई बेटियाँ हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट वाले छोड़ जाते हैं। मेरे अल्लाह की ब्लेसिंग है कि हम एक बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर उनका निकाह कर देते हैं, उन्हें रुखसत कर देते हैं। और मेरे से बड़ी मेरी ऐसी बहनें हैं जिनकी मैंने शादी कर दी है भली बन के, तो वो अपने ज़बरदस्त अपने हामद को कहती हैं जी अब्बू को मिलने जाना है। मैं खुद मुस्कुराता भी हूँ कि मेरे से बड़ी हैं, लेकिन मैं अब्बू भी हूँ। और वाह वाह वाह, आपके सेक्टर में 100 साल से बड़ी एक खातून है, उनकी भी हाँ जी, एक अम्मा जी थी, उन्होंने कहा जी कि मैं अगर आप मुझे बेटा और बड़ा प्यार कर रहे हो तो पुत्र तो मैं गाली दसाना था, तू मेरे को नफरत करे। मैं जी पहली बात तो यह है कि आप मुझे बताएं ना, पढ़ता रहने दे। कहते नहीं फिर मैं दिल कर दा, मैं तेना कर ला। मैं जी करो। कहते जी मैं सारी उम्र ना एक राय रास्ते नहीं रही, मेरा जो रास्ता था बिल्कुल भटका हुआ था। मैं जी फिर मैं क्या करूँ, मेरे तो जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है वो ये है कि आप हमारे लिए माँ का दर्जा रखती हैं और हम ही आपके औलाद की तरह हैं, और हमने आपकी उस तरह केयर करनी है। और क्यों करनी है, ये हमारे दीन की तलीम व तरबियत है, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। और ये ऐसे सफ़र में क्रिश्चियंस की भी तकफीन दूसरी की। कितनी खूबसूरत आपने बात की है कि किसी भी तरह से इन्होंने कोई राय कायम नहीं की। जब आपका मसला नज़र अल्लाह ताला की रज़ा हो और लोगों की खिदमत हो तो फिर आप हर चीज़ से बेनियाज हो। बेशक ऐसे है। हमारा स्लोगन है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह की महलूक के लिए कोशा, कि हमने सब कोशिश करनी है, और वो तौफीकात दे रहे हैं जी अल्लाह ताला जो है हर आने वाले दिन में जो है। ज़बरदस्त सर, अल्लाह ताला आपके काम को इसी तरह भाग लगाए रखे और इसी तरह आप दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें। सर इस पे अगर मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें ज़रा अपना रोशनी डालिएगा, अपना हिस्सा डालें। ज़रूरी बात यह है कि मुआशरे में तरबियत का फुकदान है और शदीद फुकदान है। तरबियत तब होती है जब प्रॉपर अवेयरनेस होती है, एक पहले थ्योरी होती है, फिर प्रैक्टिकल होता है, और फिर आगे एक परफॉर्मेंस स्टेज बनता है जिसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, सारी सोसाइटी करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूँकि हमारा अव्वल आखिर वही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जब इस्लाम की दावत देना थी तो ये नहीं कहा कि मैं मबूस हो गया हूँ, मुझे फ़रिश्ता आके मिला था, मुझे ये वही दी गई है। कहा मैंने आपके अंदर एक उम्र गुजारी है, कद लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, मैंने तुम्हारे अंदर एक वक्त गुजारा, एक उम्र गुजारी है, मैं कैसा आदमी हूँ, अपना सारा वो बायोग्राफी पूछी है, मेरे बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है, कहना क्या। यही बात इंडिकेट करती है कि करेक्टर असैसिनेशन तो हर कोई कर लेता है या उसको करना आसान लगता है, लेग पुलिंग होती है, चीज़ें होती हैं। इस्लाम क्या कहता है? और हम सब के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि उस नेशन का क्या होगा वजाद भाई जिसके हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे, हम जैसे लोग बुज़ुर्ग हो जाएंगे, तो वो आगे नेशन कैसी होगी। तो ये आज हमें यहाँ पे रुक के ना ज़रा सोचना है, ये हंसने के लिए भी हो सकता है, रोने के लिए भी हो सकता है स्टेटमेंट। हमें यहाँ सोचना है कि हम किस नहज पे जा रहे हैं, आगे जो चीज़ें आ रही हैं, फितने जिस तरह से उमड़ रहे हैं, चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, हकीकी और सच्ची बात यह है कि अगर इस्लाम का दामन नहीं थामा,
पैगम्बर अलैहिस्सलाम को नहीं पकड़ा, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत से सबक नहीं लिया, अज़वाज मुतहरात के अलावा अहले बैत का दामन नहीं थामा, तो यकीन कीजिएगा कि दुनिया की कोई ताकत हमारे ज़वाल को उरूज में नहीं बदल सकती। और वहीं पे ये बात है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मैंने अम्मा जी से कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं पूछने की, हमारे यहाँ तो पूछा ही जाता है, किया कुछ नहीं जाता। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किया जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा।